नमस्कार जय जगन्नाथ जय प्रदर्शका जय अनंत शंभु आम सहित पुणी जोड़ी होती आनंद महाराजा आपन को स्वागत जन आम संधान नायक और अनंत कृपा मध्यम बाबा आपड़ कहते बहु भविष्य कथा आम चैनल मध्यम कहते गत एपिसोड कहते जे गोमांस कथा कहते कि बुझे तत्व भितर से गोटा भल कथा एवं आम जी कह भविष्य कथा एना सारा विश्व में चहल पड़ी भूमिकंप कथा देखिए प्राकृतिक विपर्य भूतर प्रलय हम तो बन्या बात्या भूस्खलन हो गाड़ी एक्सीडेंट हो प्लेन स्टार्ट हो कि जो आम देखिए जलुची जो अग्निर दाहक भयानक परिस्थिति रही कौटी बस जल्ला तो कौटी कार शोरूम जल्ला कौटी जंगल जल्ला ये जो क्रिया चली जेहेतु मीन शनि संजोग है मीन शनि संजोग भितर यह सब घटना घटुची आग को ये स्थिति जो 2.5 वर्ष कहु 2.5 वर्ष धरी दीर्घ 2.5 वर्ष भितर कौन कौन स्थिति उपजीव एवं सारा विश्व भितर भारत मध्य रही भारत भितर ओडिशा रही विशेषकर ओडिशार को माने एरिया रे तार अफेक्ट प्रभाव पड़िबो से बाबद टिके समय चिंतन दियो। जय श्री अच्युत महापुरुष जय श्री जगन्नाथ माताश्च जगदम्बिका माताश्च परमेश्वरी माता धरित्री रूपा तु मातृ रूपा नमस्तुते। आमे एठी आज 9 नंबर भोईनगर मंगला मंदिर वार्षिक 11तम वार्षिक उत्सव चली अवसर में बसीचु आपण आसिक उपस्थित होती अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रश्नटी आपण आज करिसंती जे मीन शनि चलन हवा द्वारा ये जो धाया दोष लगिला ये धाया दोष द्वारा ये विश्वर जनसमाजर जीव जगतर कौन सब क्षति हम क्षति तो सबु वर्ष विभिन्न प्रकार ग्रह नक्षत्र कारण होउची ये जो आत्मघोषित हेतुवादी विज्ञान ना रे गुड़े भंड यही आम शास्त्र को आम संप्रदाय को अच्युत महापुरुषंकर भविष्य वाणी को जो हे ज्ञान करुचंती आड़े दउचंती गोड़े अणदेखा करुचंती सेई मानको पछरे निया लागिची से निजे बुझी पारु नांती कारण से पारालिसिस हो जाइछि सेमानकर देह रे आउ तांकर जो स्नायु जो सचेतन स्नायु नहीं से पागल हो जाइछंती। तेणु आपण देखिले अमेरिका रे मास मास धरी समग्र विश्वर गोटे श्रेष्ठ देश से जलिला हुटुहुटु हेई ताकू केही कैलिफोर्निया ताकू कहीं लिभे पार्लेनी एते जंत्रपाति विज्ञान रे आगे रे थिबा धनशाली देश ताकू लिभे पारलानी कहीं से गोटे कथा तांकर जतेले वार्षिक उत्सव पालन करुथिले तांकर जो कैलिफोर्निया देशर सेतेबेले से माने भगवान किए बोली कहिले भगवान को हे ज्ञान कले ता परदिन आज्ञा केही नहीं गोटे चढ़ई ता थंट मारिदेला कुआडे वैज्ञानिक माने कहउछन निया लागिला माने से गोटे प्रलयर निया आपण मान चैनल रे एमती बहुत कथा प्रमाणित हो सारी सेठी लगिला निया एबे आपण देखले मीन शनि आसीबा पूर्वरु कहीं ना जेकोसी ग्रह आपण कुंडली रे परिवर्तन हुंती से माने 3 मास पूर्व तार प्रभाव पकांती आसीबार एवं विदाय नबार 3 मास पर पर्यंत मध्य प्रभाव रहे से अल्प हो बा बहुत हो। तेणु मीन शनि जते प्रवेश करिचनी मीन रे शनि प्रवेश करिचंती एवं धाया दोष लागी 2.5 वर्ष जो चलिबो ये 2.5 वर्ष भितर मालिकार जो भविष्य कथा कहा जाइछि जे 2025 रु 2029 भितर सब सफा यहाँ गोटी गोटी करी सत्य हवा जाउछि अर्जुन बाबू आपण जानछन्ती। तेणु ये कथाटी सत्य घटिबाकू जाउछि आपण एबे देखले मीन रे शनि प्रवेश करिवार 2 दिन पूर्वरु जोटा को म्यांमार बोली आपण कहउछन्ती सेटा तार पूर्व नाम थिला ब्रह्मदेश से म्यांमार पूर्व नाम थिला ब्रह्मदेश पर हैला सेटा रेंगुन जोठी भीषण युद्ध होइतिला एवं से ब्रह्मदेश थिला माने सेटा सनातनी मार्गीर देश थिला सेठी हिंदू धर्मर प्रचार थिला सेठी एबे भी देवादेवी अछंती हिंदू धर्मर तेणु से देशर ना थिला ब्रह्मदेश एवं ब्रह्मदेश को ये भारतीय श्रमिक माने भारतीय लोक माने जाई विभिन्न कार्य करुतले पूजा पाठ करुतले धान चाष भी करुतले सेठी धान चाष थिला रेंगुन रे से ना थिला रेंगुन सेठी सुना प्रबल सस्ता थिला सुना खणी थिला एवं से जगारा नाटा एबे कौन कराई ना म्यांमार ना सेटा म्यांमार आपण देखंतु भल भाबे तार नाटा को म्यांमार नुह ता ना होची म्यांमार
କାରଣ ନା ସେଠି କିଛି ଶହ ବର୍ଷ ନୁହଁ, ଏଇ 70-80 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଠି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ ୟାଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ। ତେଣୁ ମିଆଁଙ୍କୁ ଏତେ ମାରି ଦିଆଗଲା ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କହିଲା ସେଠି ମିଆଁ ନମାର। ତେଣୁ ତା ନାଁ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରେଙ୍ଗୁନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଆଁ ନମାର ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଆଁ ମାର ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଲେ 50 ମହଲା କୋଠା 30 ମହଲା କୋଠା କେମିତି ତାସ ପତା ପରି ଖେଳିଲା। ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର, ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କେହି ନୁହଁ, ଦାୟୀ ଆମେ। ତାର କାରଣ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଭସ୍ମ ହେଇଯିବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ସତର୍କ ରୁହ, ଚେତେଇ ଦଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଚେତନାରେ ନ ରହିବ ତେବେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବି ଆର ଗୋଟିଏ ବାଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ହବାର ବାଟ। ଉଦ୍ଧାର ହବାର ବାଟ କଣ? ଅଣାକ୍ଷର ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷର ବସାଣ ଶିଖନ୍ତୁ, ଏକାକ୍ଷର ମେଳା କରନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ନାମ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅଷ୍ଟଗୁଜରୀ ନବଗୁଜରୀ ତାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିଲେ 2-3 ମାସ ହେଇନି, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରର 91 କିଲୋମିଟର ତଳେ ଗୋଟେ ଭୂକମ୍ପର ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ ଲାଇନ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ପୁରୀ ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଥରିଗଲା। ଏବଂ ତା ଯଦି ରିପିଟେଡ ଭାବରେ ଯେମିତି ମିଆଁମାରରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଘଟିଲା ଯଦି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଘଟେ, ତାହେଲେ 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ପାଣି ଆସିବ 22 ପାହାଚରେ ମୀନ କରିବ, ଏକଥା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ପୁରୀଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡିଯିବ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସେଠି ରହି ନପାରେ। ଏବଂ ହାରିଦାସ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଏବେ ବି ବସିଛନ୍ତି ଛତିଆ ବଟକୁ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ବି ତାଙ୍କର ସେ କଥା ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ହବ, ଏ କଥା ମୋଟେ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଇଏ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଗୁରୁ। କେମିତି ରାଜଗୁରୁ ନା ସେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ, ଧର୍ମବନ୍ତ, ଧର୍ମାବତାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜଗୁରୁ କହୁଛୁ। ଯିଏ ରାଜଗୁରୁ ହବ ତା ପାଖେ ଅନ୍ୟାୟ ରହିବନି, ଅତ୍ୟାଚାର ରହିବନି, ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିବନି, ପାପଯୁକ୍ତ କର୍ମ ରହିବନି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶନି ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହରାଜ, ସେ ଗ୍ରହରାଜ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ, ବିଚାରବନ୍ତ, ଧର୍ମବନ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସତର୍କ 2.5 ବର୍ଷ ରହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରଧନ ପର ନାରୀକୁ ସତର୍କ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜଗତ ପିତା ବିଶ୍ୱ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ପର ନାରୀ ପରଧନ ଉପରେ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବେ, ଶନି ଆସିଛି ଆଖି ଫୁଟେଇବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଟା କେତେବେଳେ ଆମ ନିଜ ଘରେ ଫୁଟିଯିବ, ଆମ ନିଜ ଘର ଦୋହଲିଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଯୋଉ ମୀନକୁ ଚଳିଛନ୍ତି, ମୀନକୁ ଶନି ଚଳିବା ବହୁତ ବଡ ଅସୁବିଧାର ସଂକେତ, ବିପଦର ସଂକେତ। ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ହବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଅଣାକ୍ଷର ସାଧନା, ଏକାକ୍ଷର ଜପ, ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମେଳା, ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଯଜ୍ଞ, ଏଥିରେ ରହନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଗୋମାତାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ବୁଢୀ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଗାଈ ଆପଣ କଂସେଇକି ବିକି ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ ହତ୍ୟା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋ ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗାଈଟିଏ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛଡା ଜନ୍ମ କରିଦେଲା, ଷଣ୍ଢଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଦେଲା, ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତା ପାଇଁ ସରକାର କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି? ଷଣ୍ଢ ଓ ଛଡା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମାଗଣାରେ ଖାଇକି ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଷଣ୍ଢଟିକି ନେଇକି ବାହାରେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଷଣ୍ଢ ପିଲାଟି ବୁଲିଲା ଭିତରେ ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ତାକୁ ଧରି ନଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆପଣ। ଆପଣ ଗାଈ ମୁହଁରେ ଘାସ ଦେଇ ନାଙ୍ଗୁଡ ପଟୁ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁକିରି ଯୋଉ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା, ସେ ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆକୁ ଗୋ ସେବା କୁହାଯାଏନି, ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆକୁ କୁହାଯାଏନି। ଗାଈର ପହ୍ନାରୁ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁ ତାକୁ ପିଇ ଦେଇ ପେଟେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦବନି, ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଆଉ ମାଇ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବନି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମାଟି ପଡି ରହିବ। ତାର ସେବା, ତାର ସୁରକ୍ଷା ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଗୋ ସେବା, ଗୋ ସୁରକ୍ଷା। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ସନାତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଇଏ ସନାତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସନାତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଗୋମାତା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମା। 33 କୋଟି ଦେବତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଜୀବ ହତ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ।
ମୁଁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ, ଆମିଷ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୋ ପରମ୍ପରା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା, ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଭାଗବତ କହୁଛି କାସ୍ତ ପାଷାଣ ତରୁତୁଣ ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ। ଆପଣ ଯୋଉ ଛେଳିକି ହାଣୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ବି ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ାର ବେକ ମୋଡୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ବି ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାଗବତକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କଥା କେମିତି କହିବେ? ପେଟେ ମଟନ ଖାଇଦେଇ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆପଣ ଉଠଉଛନ୍ତି, ପେଟେ ଚିକେନ ଖାଇଦେଇ ଆପଣ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଉଠଉଛନ୍ତି, ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କର ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛନ୍ତି। ତା ନୁହେଁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ ଶନି ଧାୟା ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଟିକେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହା ହଉଛି କେବଳ ଭାରତର ଯୋଉ ଦେଖେଇଲା ମିଆଁମାରରେ, ଏବେ ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆକଳନ କରୁଛି ଆମର ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶକୁ ହବ ଏବଂ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ବା ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାରତରେ। ତ ଭାରତର କିଛି ଯୋଉ ଦେଖିବା ସହର ଅଛି, ଯୋଉ ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, କଲକାତା, ଏଇ ସବୁ ସହରରେ ଏହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ତା ଛଡା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିର ଦାହକ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଖରାଦିନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ଖରାଦିନ ପ୍ରଭାବ ଜୋର ରହିବ, ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଜଳି ଉଠିବ। ସେଇ କଥା ଆଉ ଟିକେ ରିପିଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କଥାଟା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଗିଛି, ହିଙ୍ଗୁଳା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧରିଛି। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ ମା ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ସଂହାରକାରିଣୀ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଆରାଧନାରେ, ସେତେବେଳେ ମା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଙ୍ଗୁଳା ବି ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ହେଇଥିଲେ, ଧୂମାବତୀ ହେଇଥିଲେ, ମେଘଦୂତ ହେଇଥିଲେ, ମା ମଙ୍ଗଳା ହେଇଥିଲେ, ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା କୁ ଅବମାନନା କରାଯାଉଛି, ମାତୃ ଶକ୍ତି ଉପରେ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଛି ଆମ ଏ ସମାଜର ଦୁଷ୍ଟ ପାପଚାରୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସମାଜର, ସେତେବେଳେ ମା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର କେଶ ମୁକୁଳା କରି ହାତରେ ତାର ଖର୍ପର ଧରିଛି। ନିଜେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଯୋଗମାୟା ତା ବେକକୁ ତା ନିଜ ନଖରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ତା ନିଜ ଖପରରେ ଥୋଇଲା, ଗୋଟିଏ ଡଙ୍କ ନେଇ ନାଡ଼ ନେଇ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ରକ୍ତ ନିଜେ ପିଇଲା। ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ବାମ ପଟେ ଜୟା ଏବଂ ବିଜୟା, ଇଏ ଉଭୟଙ୍କ ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତର ନାଡ଼ ପୁରେଇ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୋଷିବାକୁ ଦେଲା। ଏଥିରୁ କଣ ମିଳିଲା ଶିକ୍ଷା? ନା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି, ମହିଷା ବଦ୍ଧ ହେଇସାରିଛି। ମା ମହିଷା ମର୍ଦିନୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଣ୍ଡା ମାନେ ସମସ୍ତେ କଲେ ଯେ ଆମକୁ ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର, ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଆମ ପାଖେ ଆଧାର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମା କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଛି ଅର୍ଥ ମୋର ଆଉ କାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାର ନାହିଁ, ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ରୁଧିର ଅର୍ଥ ରକ୍ତ, ତମକୁ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବାର ଅବସ୍ଥା ମୋର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଛ ତେବେ ଇଏ ଖାଦ୍ୟଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ସେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ମୋରି ରକ୍ତରୁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ନଖରେ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ତାଙ୍କ ମଥା ଛିଣ୍ଡେଇ ନିଜର ରକ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଉଦାହରଣ, ଇଏ ହଉଛି ମାର ବାସ୍ତବିକ ରୂପ। କାରଣ ମା କହନ୍ତି ୟାକୁ ଯେ ନିଜର ରକ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଆଇକି ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛି ମା। ଏଇ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ମା କଣ ପାଇଁ ଆଜି ସମାଜରେ ଏ ଯୋଉ ଦହନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତପାନ କରେଇଲା, କେତେ ଦିନ ରକ୍ତପାନ କରେଇବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ପିଲାମାନେ କହିଲେ ତୋର ରକ୍ତ ମା ଆମେ ପାନ କରିକିରି ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ଆମକୁ ଅଲଗା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେ। ମା ସେଠୁ ବିଚାର କଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବେଲ, ମିଶ୍ରି, ନବାତ, ନାନା ପ୍ରକାର କୋଳି, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଦହି ସବୁର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ କରି ପଣାଟିଏ ତିଆରି କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ ପଣା ଦିଆଯାଉଛି ଘାଟ ଅବାଟରେ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଘାଟ ଅବାଟ ତ୍ରିଛକି ଘାଟ, ସେଠି ପଣା ଦିଆଯାଉଛି। ତାର କାରଣ ଯୋଉ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଣ୍ଡା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ପଣାକୁ ପାଇକି ରକ୍ତ ଭାବିକି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବର୍ଷକ ଥରେ ସେମାନେ ପଣା ପାଇଲେ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତପାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିକି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମାଜରେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆମେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନୁନାହୁଁ, ମାକୁ ମା କହୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ପାପ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଥିପାଇଁ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ମା ମହାକାଳୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସିଏ ଆସୁଛି ବଗଳା ରୂପରେ, ସିଏ ଆସିଛି ମଙ୍ଗଳା ରୂପରେ, ସେ ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ହବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବସ୍ ପୋଡିଗଲା, ଗୋଟେ ମନକୁ ମନ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସଟା ପୋଡିଗଲା, ମନକୁ ମନ କୋଉଠି କାହା ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାଣି।
ଏବେ କଟକରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଗୋଦାମରେ ହେଇଗଲା, ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ହଠାତ୍ ଘଟୁଛି ଏ ଘଟଣା, ଏଥିରେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମା ଏସବୁ ଘଟଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ରହିଲା। ସେ ରହସ୍ୟଟି କଣ ନା, ସେ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ମାକୁ ମା ସମ୍ମାନ ଦଉନାହୁଁ, ସମାଜରେ ଆମେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନୁନାହୁଁ, ଆମେ ଗୋମାତା ସେବା ଠିକରେ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ପିତାମାତା ଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ, ଘୋର ଅତ୍ୟାଚାର, ଘୋର ଅପମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏ କଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଖପରରେ ବଳିଯିବା ପରି ସମସ୍ତେ ବଳିଯିବେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ବନ୍ୟା ହବ, ବାତ୍ୟା ହବ, ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଆସୁଛି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାରଣ କରିବ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ଯିବେ ମା ଖପରରେ। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପନିକି ଧରି ବହିଛି, କଚ କଚ କରି କାଟିବ। ମା ସେ କାମାକ୍ଷା, ସେ ବସିଛି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯିଏ ପଡିବ ତା ହାବୁଡରେ ତାକୁ ମାଛ କାଟିଲା ପରି କାଟିବ। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ।